হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার পেজ অ্যান্ড ইউটিউব চ্যানেল লার্ন ইংলিশ। আজকে আমরা আমাদের লিসনিং মক টেস্টের রিমেনিং পার্ট 2, 3 অ্যান্ড 4 করব। আমাদের লাস্ট লেকচারে আমরা পার্ট 1 করেছিলাম এই টেস্টের। আজকে আমরা রিমেনিংটা কমপ্লিট করে ফেলবো। অ্যান্ড সেম অ্যাজ বিফোর, আগে আমরা অডিও ক্লিপ শুনবো, একসাথে সলভ করব, দেন আপনারা আমার সাথে চাইলে আনসারটা মিলাবেন। এবং যখন পার্ট 2 এর হোল অডিও ক্লিপটা শোনা অ্যান্ড সলভ করা ডান হয়ে যাবে, দেন আই উইল বি গোয়িং টু দ্য এক্সপ্লেনেশন। ওকে, সেম আমি পার্ট 2 তে করব অ্যান্ড পার্ট 4 এও করব। যে যখনই অডিওটা শেষ হবে, আমাদের সলভ করা যখন হয়ে যাবে, দেন আমি এক্সপ্লেনেশনটা করব যে কেন কিভাবে হলো। তাহলে শুরু করি। Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Thank you all for coming to our community meeting. As you know, we're excited to unveil our improvement plan as we look forward to the influx of tourists in the summer months. I'll start with a quick overview of the main points of interest in the area for anyone who may not quite know his or her way around yet, and then I'll get to the improvements made. First off is my favourite, the Science Museum, which is on the corner of St George Road. If you have not visited yet, I encourage you to go before the busy season. It is absolutely spectacular. There is even a flight simulator you can try out. Just west of the Science Museum is the National History Museum. It's a sight not to be missed as well, with each floor devoted to a different era in our nation's history. There are special exhibits for children with interactive games and fun history lessons too. If you're looking for parking, it is available on the intersection of Queen Street and South King Street in the car park. Standard hourly and daily rates do apply. The best place for souvenirs is the shopping mall, though it gets extremely busy during peak times. You can get there from the Tube or the entrance on Timber Road, just south of Cornwell Road. This area has students everywhere, usually from the primary school across the street from the shopping mall. Classes often take field trips and engage in guided tours through the area. So that's the overview of the main sites, and hopefully by now I've given you a general idea of the area. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Now I'm going to outline the improvements we have made in our efforts to make the experience even better for each and every one of our visitors. You probably noticed when you first drove into the car park this morning that there is now additional signage to help avoid confusion. The directions were not entirely clear at first, so we have increased the number of one-way signs indicating the correct direction of traffic flow. Not far from there, in line with our mission of giving back to the community, we constructed a brand new playground for the primary school. It is really something to be excited for. The equipment is state-of-the-art and includes swings, a small climbing wall, and even an obstacle course. Now we'll head north and take a look at the Science Museum. In response to our feedback from past visitors to the museum, there is now free information available outlining not only upcoming IMAX showings, but also natural wonders like meteor showers, eclipses, and other cool natural events. The Science Museum isn't the only museum improving the experience of its visitors. The National History Museum has added an entire new wing to its facility to accommodate the large crowds of people gathering to see the Civil War exhibit, Inventions Timeline exhibit, and other wonderful sections of the museum. The increase in space will definitely give a more calm, comfortable experience for visitors. And finally, remember when there was actually a line at the mall entrance from the tube station? It was terrible trying to get anywhere from the tube because foot traffic got so backed up sometimes. We have addressed that
by adding another entry point into the mall from the other end of the platform to disperse the crowd. So those are the major improvements we have made. Clearly, having too many people that want to visit and enjoy what our community has to offer the public is a good problem to have, and I am confident that we have made the changes necessary to accommodate the growing interest in the area. As always, we welcome any questions, comments, or concerns about the new improvement plan. In a few minutes, I will open up the floor for questions, but you can also contact me or any other board member by email or through the city website. Thank you for coming, and I now encourage you to stay for the questions and answers panel occurring between now and 10:30. তাহলে আমরা এখন বুঝে নিই যে কোন আনসারটা কেন এবং কিভাবে হয়েছে। ফার্স্টে বলা হয়েছে সায়েন্স মিউজিয়ামের কথা, ডিরেক্টলি বলেছিল যে সেন্ট জর্জ স্ট্রিট। সো এখানে কোনো ভেজাল নাই, সেন্ট জর্জ স্ট্রিটের অপশন কোনটা বলছে? বি বলছে। যারা প্রথম আমরা লিসনিং টেস্টটা করি কম্পিউটার বেসড এক্সামে, ডেফিনেটলি আপনাকে এরকম কোনো ডায়াগ্রাম বা এরকম কোনো স্পেস বা ডিরেকশন রিলেটেড জিনিস মানে দিবে এবং সেই রিলেটেড অডিও বলবে এবং আপনাকে ওই স্পেসের জায়গাগুলো ঠিক মানে অপশন সিলেক্ট করে বসাতে হবে। হ্যাঁ, ফার্স্টে এটা একটু হার্ড লাগে, বাট প্র্যাকটিস করতে করতে এটা ইজি হয়ে যাবে। যেমন এখানে সেন্ট জর্জ স্ট্রিটের কথা ডিরেক্টলি বলেছিল এবং সেন্ট জর্জ স্ট্রিটের অপশনটা কোনটা শো করছে? বি শো করছে। সো আমি বিটাকে করলাম হচ্ছে আমার আনসার হিসেবে লিখলাম। নেক্সট বলেছে ওনারা কিন্তু কুইন স্ট্রিট, যখন ওনারা ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের কথা বলেছে তখন কিন্তু ওনারা কুইন স্ট্রিটের কথা ডিরেক্টলি বলেনি, তারা বলছে ইটস অপোজিট অন দ্য সেন্ট জর্জ স্ট্রিট অন দ্য ওয়েস্ট সাইড। এখানে দেখেন আমাদের কম্পাসটা দেওয়া আছে ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ। সো আমি ওয়েস্ট যদি ধরি, অপোজিট অফ দ্য সেন্ট জর্জ, দ্যাট মিনস দ্য আনসার ইজ এ। ডান। কার পার্কের কথা কুইন স্ট্রিট ডিরেক্টলি বলেছে, সাথে আরেকটা স্ট্রিটের নাম বলেছে যে বিটুইন কুইন স্ট্রিট অ্যান্ড সাউথ কিং স্ট্রিট। ইজি, ই নাম্বার বসিয়ে দিলাম অপশনে। তারপর কি বলেছে? শপিং মলের কথা। এখানে যে একটু আপনার কনফিউজ করে ফেলতে পারে সেটা হচ্ছে ওনারা কিন্তু দেখেন টিম্বার রোড, এখানে দুইটা আছে, সি এর অপশনও আছে, ডি এর অপশনও আছে। এখন আমি শপিং মল সি কেন সিলেক্ট করলাম? কারণ শপিং মলটা ওনারা টিম্বার রোডের সাথে বলেছে যে কর্নওয়েল স্ট্রিটের কথা, হ্যাঁ, যে দুইটার মাঝখানে শপিং মল, এই জন্য আমি সিটা সিলেক্ট করেছি। আর যেহেতু আর কোনো অপশন নাই তাই আমি ডিটা দিয়েছি, বা অডিও তো আপনার বলা হয়েছে যে লাস্টলি যে প্রাইমারি স্কুলের কথাটা। এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ডায়াগ্রাম রিলেটেড এক্সপ্লানেশন যে কিভাবে কি হলো। এরকম যখন অডিও হবে আমি প্রেফার করব খুবই কেয়ারফুল থাকবেন। হ্যাঁ, আগে আনসার খুঁজতে যাবেন না। হ্যাঁ, আনসার খুঁজতে গেলেই আপনার বাকি যে ইনফরমেশন আছে আপনি হারিয়ে ফেলবেন। এই অডিওটা মোটামুটি অনেক স্লোই ছিল বলা যায়, বাট এরকম অনেক অডিও আছে যেটা খুবই ফাস্ট, খুবই কমপ্লেক্সড। তাই আপনাকে আনসার সলভিং এর থেকে আপনাকে ফোকাস করতে হবে লিসেনিং এর উপর, অডিও ক্লিপটাকে বোঝার উপর ফোকাস করতে হবে এবং অডিওটা পুরোপুরি কনসেন্ট্রেশন দিয়ে শুনতে হবে। একটা ইনফরমেশন যদি মিস হয়ে যায় পরবর্তীতে কিন্তু এটা খুবই হার্ড হয়ে যায় যে বাকি ইনফরমেশনগুলা গ্যাদার করা, কারণ একবার একটা ইনফরমেশন ছুটে গেলে পুরো মিক্স আপ হয়ে যায়। আর ওনারা কিভাবে বলে আমি একটু কিছুটা বলি। ওনারা সবসময় ফার্স্টে এমনভাবে বলবে আপনাকে যে মনে হবে আনসারটা এটাই, কিন্তু লাস্টলি তারা এমন একটা কথা প্যাচ লাগিয়ে বলে ফেলে যে আনসারটা পুরোটাই ঘুরে গেল। তো এই যে আপনাকে যে কনসেন্ট্রেট করতে বললাম যে অডিও ক্লিপটার উপর, এই জন্যই বললাম যে আমি আনসার খুঁজতে গিয়ে যদি আমার একটা ইনফরমেশন যদি মিস আউট হয়ে যায় দেন পরবর্তীতে আমার বাকি আনসারগুলো কি ভুল হয়ে যাবে। এবং যারা লিসনিংয়ে ভালো করতে চান তাদেরকে আমার একটাই উপদেশ, আপনারা আগে অডিও শুনবেন, অডিওর উপর ফোকাস করবেন, দেন আনসারের উপর ফোকাস করবেন, কারণ আনসার করতে বেশিক্ষণ একটা সময় লাগবে না, কারণ এটা কিন্তু নর্মাল। হ্যাঁ, বাট একবার বুঝতে পারলে কিন্তু কি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যদি এরকম থাকে সিলেক্ট করে রাখলেন সমস্যা নাই, বাট দুইটা আপনাকে একসাথেই করতে হবে ফর লিসনিং। আর যদি মনে করেন যে না আপনার দুইটা একসাথে করতে পারছেন না, সেই ক্ষেত্রে আগে অডিও ক্লিপকে প্রায়োরিটাইজ করবেন, দেন আপনি আনসার সলভিংটাকে প্রায়োরিটাইজ করবেন। কারণ আনসার লিখতে বা সিলেক্ট করতে বেশি একটা সময় লাগে না, বাট অডিওটা একবার শুনলে আপনি ইজিলি করতে পারবেন। আর হ্যাঁ, সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনি দুটাতে কনসেন্ট্রেট করতে পারেন। আর এটা কিভাবে সম্ভব? এটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আপনি আপনার যে এই যে দুইটা কাজ একসাথে করার যে মাল্টিটাস্কিং অ্যাবিলিটিটা এটা ইনক্রিজ করতে পারেন।
নেক্সট আসি হচ্ছে 16 to 20 নাম্বার কোয়েশ্চেন। এখানে বলেছিল যে ইমপ্রুভমেন্ট কোন কোন এরিয়াতে করেছে। লিসনিং টেস্টে সবসময় মাথায় রাখবেন আপনাকে কিন্তু ডিরেক্টলি বলবেন না। এখানে মোটামুটি ডিরেক্টলি বলেছে, বাট কয়েকটা জায়গায় তার ডিরেক্টলি বলেনি, একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলেছে, আবার কিছুটাতে সিনোনিম অ্যাপ্লাই হয়েছে। আর মোস্টলি সিনোনিম অ্যাপ্লাইটা আপনার ফিল ইন দ্য গ্যাপসে সবচেয়ে বেশি হয়। এখন আসি হচ্ছে কার পার্ক নিয়ে। কার পার্কের কথাটা ডিরেক্টলি এডিশনাল সায়েন্সের কথা বলেছে, এখানে কোনো ভেজাল নেই। প্রাইমারি স্কুলের কথা কি বলেছিল, ডিরেক্টলি কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে কি কি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে অপশন বেসিসের মতো কিন্তু বলে নেই। অপশনে আমি সিলেক্ট করেছি নিউ স্ট্রাকচার, কিন্তু অডিওতে বলেছিল যে প্লেগ্রাউন্ড, ওয়াল, এরকম আরো কি কি জিনিস তারা যেন ঠিক করেছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে নিউ স্ট্রাকচার, স্ট্রাকচার মানে কি, কোনো কিছু গঠন করছে, নতুন কিছু একটা বানাচ্ছে বা গঠন করছে, এইটার সাথে এটা রিলেট হয়। যে কারণে আমি কি সিনোনিম বেসিসে মিলিয়ে কম্পারিজন করে আমি কি আনসারটা সিলেক্ট করেছি হচ্ছে নিউ স্ট্রাকচার। বাট অডিওতে কিন্তু আপনাকে সেভাবে কিন্তু বলে নেই, জাস্ট লাইক দ্য অপশন এটাই করে। এই জন্য আপনাকে রিলেট করে কম্পারিজন মেক করে দেন আপনাকে আনসারটা বসাতে হবে। নেক্সট হচ্ছে সায়েন্স মিউজিয়াম। সায়েন্স মিউজিয়াম আনসার ছিল কি সি, ফ্রি ইনফরমেশন প্রোভাইডেড, এটা সিম্পল ছিল। ডিরেক্টলি বলেছে ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, আনসার ছিল ডি। এখানে দেখেন, এখানে আপনাকে ট্রিক করার জন্য কি বলেছিল, এক্সিবিটের কথা বলেছিল, নিউ এক্সিবিট, কিন্তু আমি নিউ এক্সিবিশন চুজ করিনি, কারণ ওনারা স্পেসিফিক্যালি বলেছিল যে ইনক্রিজড আ নিউ উইং। হ্যাঁ, এবং তারা এটাও বলেছিল যে স্পেসটাকে তারা কিভাবে কিভাবে বাড়িয়েছে। হ্যাঁ, এক্সিবিট দিয়ে কি কি জানি আরো বলেছে, পুরো অডিও তো মনে পড়ছে না, বাট তারা যেটা বুঝাতে চেয়েছে যে তারা সাইজটাকে কি ইনক্রিজ করেছে, উইংটা দিয়েও কি সাইজটাকে কি ইন্ডিকেট করে কাইন্ড অফ। সো আই চুজড ইনক্রিজ ইন সাইজ। হ্যাঁ, লাস্ট ওয়ান হচ্ছে শপিং মল। শপিং মলটা হচ্ছে নিউ এন্ট্রেন্স, সিম্পল ছিল এটা, এটাতে কোনো ওনারা কনফিউজ করেনি। শুধু ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম এটাতে একটা ওনারা একটু কনফিউজ করার ট্রাই করেছে, যে এক্সিবিটের কথা বলেছে, যেহেতু এক্সিবিটের কথা বলেছে অনেকের কিওয়ার্ড কাজে লাগিয়ে এটা বসিয়ে ফেলতে পারেন, বাট এটাই হবে রং। এই জন্য খুব ভালো করে অডিওতে ফোকাস করবেন rather than solving the answer. Only then you can get a good score in the IELTS listening module. Now we are moving to the next part.